कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों ऐलान किया गया कि 21 अक्तूबर तो SGPC दी आम चोणां दे लई वोटर सूचियां की सदाई का काम शुरू हो जाएगा। इस ऐलान के की मैंने किवें देखते हो, वड्डा मामला है। शानामती इतिहास रहा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उन्होंने प्रधान साहिबां दा, जिहड़ा कि हुण दुख ना कहना पैंदा है कि जदों तो सियासत वड़ गई उहदे अंदर और सियासत के कारण अज हालात इहो जिहे हो गए कि DC भी श्रोमणी कमेटी प्रधान तो मैमोरेंडम लैण लई किसी होर अफसर नूं भेज दिंदा है। कित्थे श्रोमणी कमेटी के प्रधान जिहड़े हुंदे सी, नेहरू आपदी सीट तो उठ के मिलदा हुंदा सी जदों प्रधानमंत्री सी। 2017 च कैप्टन साहब की कांग्रेस सरकार बन गई। कैप्टन साहब की ऐसी दोस्ती बनी सुखबीर बादल जी नाल कि 5 साल उन्होंने भी कढ़ते, श्रोमणी कमेटी की इलैक्शन नहीं हुई। क्यों करके जिहड़ा गुरुद्वारा कमिश्नर हुंदा है, जिहड़ा श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां कराउंदा है, उहदा सारा अमला सारा दफ्तर स्टेट सरकार ने देना हुंदा है। अज मान साहब ने एक फैसला लैंदे हुए कि 21 तरीक तो नाले तो सारियां फैसिलिटियां देतियां, नाले हदायतां करतियां, सारे DCआं दे अंदर ये देख रेख विच वोटां बननियां शुरू हो जाणगियां। 21 अक्तूबर तो ये नवीआं वोटां शुरू हो जाणगियां जी बननियां। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी कमेटी, इन्हां नूं आपां अलग-अलग नहीं देख सकते क्योंकि 102 सालां दा शानामती इतिहास श्रोमणी अकाली दल दा और पंजाब दे जो चाहे देशां विदेशां विच बैठे आ, चाहे जिथे भी सिख बैठे आ, सिख कौम की जिहड़ी नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है और जिहड़ी श्रोमणी कमेटी है वो सिखां दी मिनी पार्लीमेंट है। भी अधूरा ज्ञान जिहड़ा ना होने नालों ज़्यादा खतरनाक है। बब्बी बादल जी ने देखो किद्दां मारी भड़क मारी, मान साहब ने ये करता, मान साहब ने वो करता। मान साहब ने इहदे विच कुछ नहीं किया क्योंकि ये जिहड़ा चीफ कमिश्नर गुरुद्वारा चोण जिहड़ी हैगी है वो होनी है। उन्होंने जिहड़े सारो साहब हैगे है उन्होंने 25/5/2023 नूं जिहड़ी हैगी चिट्ठी ऑलरेडी लिख दित्ती है कि जिहड़े कंडीशनां पूरीआं करदे ने उन्हां ने तां पंथ नूं छड्डिआ ही कख दा नहीं। तुसीं तां शुक्र मनाओ कि भगवंत मान वर्गा ईमानदार मुख मंत्री आया है, जिहड़ा पंथ की सेवा गुरबाणी वास्ते भी उन्होंने कहा कि सारा खर्चा स्टेट सरकार चुकूगी। कदे है किसी ने इहो जिहा ऑफर दिता सी पहलां? नाले अकाली दल दीयां सरकारां भी रह गईयां। हुण दूजी मेरी बेनती ये है जी कि ये कहते हैं कि स्टेट सरकार का तो विच कोई हੱਥ ही नहीं हुंदा। मैं इन्हां नूं दस दियां कि गुरुद्वारा कमिश्नर कल्ला ला के केंद्र ने बहुत देर दा लाया होया सारों साहब, लेकिन जदों उन्होंने दफ्तर ही नहीं देना, उन्होंने स्टाफ ही नहीं देना, DCआं नूं हदायतां ही नहीं करनियां, वोटां किहने बनाउणियां? स्टेट सरकार दे मुलाजमां ने वोटां बनाउणियां। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1100 रुपए का बजट जाता कित्थे है श्रोमणी कमेटी का? श्रोमणी कमेटी के प्रबंध असीं जानते हैं चंगी तरह। कमरा बुक नहीं हुंदा उत्थे बिना पैसे दे के। श्रद्धालुआं नूं किन्नियां मुश्किलां चकनियां पैंदियां। वो भी केजरीवाल दे पैरां च रख दिए। अज कौम दा बुरा हाल होया पिया कि कौम दे हक्कां दे उत्ते डाका पिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महंतां दे कब्जे विच आई हुई है और महंत कौन है? वो इको परिवार है। श्रोमणी कमेटी का बड़ा वड्डा अदारा जिहदे विच चैनल भी हैं, होर भी सारियां चीज़ां, ये सारियां गल्लां भाई रणजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने लंबे समय तो फूक के कईयां ने और सरकार का यह फर्ज भी बन जाता सी कि जदों जस्टिस सारों वर्गे ईमानदार बंदे नूं लाया होया है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ SGPC ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ
ਅਨਾਰਕੀ ਥਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਵੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2011 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 23 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏਗਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਨੇਤਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਐਸ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 2011 ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2016 ਤੱਕ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 191 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 157 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 157 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 110 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 110 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 47 ਹਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੌਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨਿੱਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਊਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਲੋ 2016 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ, ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਬਣਨੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਕਟ ਬਣਿਆ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 102 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਵੜਕ ਮਾਰੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25/5/2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਿੱਠੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ VOTING। ਜੇ ਐਡੀ ਕਾਹਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਟਰ ਹੈ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲਓ ਚੋਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ। ਸੌਰੀ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਗਾਏ ਬਗਾਏ, ਹੁਣ ਲੜ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਹਦੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿੰਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਟੜੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਬੱਬੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਮਖਾ ਛੋਲੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਖਾਮ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਫੜਫੂਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੂਗੀ। ਕਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਕੌਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਬੀਵਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਬੀਵਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਰ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। 8 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਸਾਂ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ NK ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਰ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਬੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਹੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਬੱਧ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯਤਨ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਾਤ ਦਵਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਲੀ ਜੈਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ SGPC ਦੀਆਂ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਦਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸਭ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਗੱਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਕੋਸਤਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਡੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। 93 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋ। ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਨਾਰਕੀ ਥਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹਜੇ ਆਇਆ ਮਹਿਜ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਲਪਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਫਟਾਕ ਦੇਣੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਘੁਲੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਊ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਾ। ਬਈ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਬੀ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੈ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਬਦਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੇਸਧਾਰੀ, ਦਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਤਲ, ਦਾੜਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ,
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ VOTING ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ SGPC ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਧਰੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ 16-17 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ ਸੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਚੱਪੜ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੇਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇਗਾ ਉਹੀ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SGPC ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ PTC ਚੈਨਲ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਵੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੱਜਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਲੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਰਾਖਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪੈਰਵਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੈਸ-ਨੈਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ, ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਬਰਾਗੀ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਾਰਾ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਲਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌ ਮਾਰਦਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੀ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ? ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਪਲੀਜ਼। ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠਰਮਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਭਰਮ ਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਈ ਗਲਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਖਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਹ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਦਾਈ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫਤਵਾ ਕੌਮ ਦੇਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਦਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ। ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੌਣ ਆਉਣਗੇ ਨੇਤਾ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।